नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज वीडियो रे आमे माने ठाकुर घर 10टी नियम विषय जानिबा एवं आ गोटे द्वंद्व आपण मानकर दूर करिबी जे जदि आपण माने अधिक ठाकुर रखुचंती सेवा करि पारु नाहंती तेबे कोन करिवे। जदि आपनक घरे खंडित फोटो किंबा मूर्ति अछि एवं आपनक आख पाखरे किंबा आपनकर सुविधा नथिबारु जदि आपण पवित्र नदी रे आपण माने सेही फोटो किंबा मूर्ति को विसर्जन करि पारु नाहंती तेबे खंडित होइथिबा फोटो मूर्ति किंबा अधिक व्यवहृत होतबा फोटो किंबा मूर्ति को आपण सेवा करि पारु नाहंती से सबुर कोन करिवे। आपण मानक पाखरे आज दुईटी विषय आलोचना करिबी। आपण मानक मोर अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु जहा कि आपण मानकर ही द्वंद्व दूर होई जिवो। चलंतु आउ डेरी न करी आज भिडियोटी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु मने रखंतु ठाकुर घर आम घरर एक पवित्र जगह अटे जेउठारे कि आमे आमर गुहारी आम ठाकुर मानकु जणांती। ठाकुर माने आम घरे रही आमर मंगल कामना करंती। आमे सेमानकु यथाचित सेवा करिबा दरकार। किछि लोकंक घरे मूर्ति तो रखी दियंती किंतु अन्न भोग करि नथांती एवं विशेष करी पूजा मध्य भल भाबरे करि पारि नथांती। दर्शक बंधु जदि ठाकुरंक घरे आपण माने सठिक रूप रे पूजा न करंती तेबे आपणकर घरे हेउथबा वास्तु दोष घरे जहा भी नकारात्मक कार्य सब होई थाए से सब आपणकर भूल व्यवस्था भूल बंदोबस्त जगु होई थाए। मु आज आपण मानकु ठाकुर घरर 10टी नियम जणाइबी। गोटी गोटी करी आपण माने ध्यान रे सह सुनंतु। जदि आपण मानक घरे किछि भूल करि देचंती ठाकुर घर को नै एहा को सजाडी दियंतु। ठाकुर घरर वास्तु मध्य आपणक पई नित्यंत आवश्यक अटे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध जे ठाकुर घर हेउचंती आमर इष्ट देवता। आमर घरे रही आमर मंगल कामना करंती तेबे आमे सेमानक पई काहेकि नियम न मानिबा काहेकि सेमानकर ठीक रूपे स्थापना न करिबा। चलंतु गोटी गोटी करी गोटी गोटी नियम आज आपण मानकु वर्णना करी जणाउची। ता गुरु आपण मानकु अनुरोध जे वीडियो को गोटी लाइक टी कर दियंतु। जे माने मो चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को मध्ये क्लिक कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ निहाती लेखंतु। प्रथम नियम दर्शक बंधु जदि निज घरर ठाकुर घर को आपण स्थापना करूचंती मने रखंतु आपणकर मुह पूर्व हेबो ठाकुरंकर मुह पश्चिम दिग हेबो एवं सेही कोण उत्तर पूर्व कोण होइथिबो। उत्तर पूर्व कोण रे ठाकुरन को स्थापना करिवे। ठाकुरंकर मुह हेबो पश्चिम पटे एवं आपण मुह रखिथिबे पूर्व पटे जहा कि पूजा करिबा समय रे दीपर मुह सदा सर्वदा पूर्व आड़े ही होई रहिथिबो। यह प्रथम नियम अटे मने रखंतु ठाकुरंकर स्थापना रे नियम। जदि आपण आपणक घरे ठाकुरंकर नियम को ठाकुरंकर जागा को जदि भूल जगह रे रखिचंती तेबे एही नियमटी निश्चय मानि नियंतु आपणकर ही मंगल हेबो। पूजा करिबा समय रे आपणकर मुख जदि उत्तर किंबा पूर्व दिग होइथे आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबो एवं आपणक घरर उन्नति मर्दि हबो। प्रथमटी। द्वितीयटी एयाटे जे ठाकुर घर सदा सर्वदा शनिवार दिन सफा करंतु। मने रखंतु ठाकुर घर को शनिवार दिन सफा करंतु। सफा करि सारिबा परे गंगा जल रे आपण सफा करिवे। सफा करि सारिबा परे गोटी कर्पूर जळै दियंतु ठाकुर घरे एवं ता परे जाई ठाकुर घरर पूजा आरंभ करंतु। यह द्वितीय नियम अटे। तृतीय नियम ठाकुर घरे सदा सर्वदा गोटे तंबा पात्र रे घरर उत्तर पूर्व कोण रे ठाकुर घर रे ही तंबा पात्र रे जल पूर्ण करी रखंतु जहा थरे कि टिके गंगा जल मिसै रखिबे। ठाकुर घरे सदा सर्वदा गोटे तंबा पात्र रे जल पूर्ण करी रखंतु जहा आपनको घरर धन धान्य रे परिपूर्ण कराइबो। ठाकुर घरे केबे मध्ये जल को खाली रखंतु नाही। केबे मध्ये जलर पात्र को खाली रखंतु नाही। चतुर्थ नियम ए हटे जे ठाकुर घरर फोटो ठाकुर घरर मूर्ति को सदा सर्वदा सफा सुतरा रखंतु जहा कि शनिवार दिन करिवे। आपण चंदन सिंदूर जेपरि भी अर्पण करूचंत ना काहे कि शनिवार दिन सफा सुतरा करिवे एवं प्रत्येक दिन संध्या समय रे ठाकुरन को सकाळे चढ़ा जाउथवा फूल को बाहर करि दियंतु। एहा करिबा द्वारा ठाकुरन को मध्य भलो लागिबो। चिंता करंतु दर्शक बंधु जदि आमे माने सोइबा
ସମୟରେ ସଫା ସୁତରା ହେଇ ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଠାକୁର ବି ତ ଆମ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରକୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ? କଣ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି, ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଠାକୁର ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଠାକୁର ଘରର ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳାଉଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଠାକୁର ଘରର ବାସନକୁ ସଫା ସୁତରା କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଘରର ବାସନକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରର ବାସନକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଳାଇବେ ସଫା କରିକି ହିଁ ଜଳାଇବେ। ଦୀପରେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ସଳିତା, ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ, ଧୂପକାଠିର ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଧୂପକାଠିର କାଠି ଜଳି ଯାଇଥିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଗଛରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗଛ ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ଦୀପରେ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କିଛି ବଚି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ, ଜଳି ଯାଇଥିବା ସଳିତାର ବଚି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ରହିଯାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗେ। ଏପରି ପୂଜାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରର ଦୀପ ସଫା ସୁତରା କରି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଫା କରିକି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଠାକୁର ଘରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଧୂପକାଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ନିୟମିତ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଭୋଗ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାନା କଳହ ଆସିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିବ? ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମାସିକ ଧର୍ମର ସପ୍ତମ ଦିନ ନାରୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବର ସପ୍ତମ ଦିନ ସଫା ସୁତରା ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଠାକୁର ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୀପ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିରା ଫଟା କପଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ସଫା ସୁତରା ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରର ସେବା କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ହିଁ ନିୟମ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ପୂଜା ବିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏନି। ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ଘରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ଗୋଟିଏ କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭଟି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ହବ। ଏପରି ନିୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନୀତି ନିୟମରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହବ। ଠାକୁର ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଚିତ୍ରା କଉଡି ଏବଂ ହଳଦିଆ କଉଡି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦର ସେବା କରୁଥିବେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୋଇଥିବେ। ଏହି ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଘର ଠାକୁର ଘରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଘର ଆଡେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ତାହା ସଦା ସର୍ବଦା ଘର ଆଡେ ହିଁ ମୁହଁ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ବାହାର ଆଡକୁ ହୋଇନଥିବ, ଘର ଆଡକୁ ହୋଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପିଠିକୁ ଦକ୍ଷିଣ କାନି ରଖିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଉତ୍ତର କାନି ରଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ କାନି ରଖିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡେ ହୋଇଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଶ୍ଚିମ କାନି ରଖିବେ, ପିଠି ପୂର୍ବ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡେ ହୋଇଥିବ। ଏପରି ରଖିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହିଁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଘର ଆଡେ ହିଁ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ, ଘର ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ, ବାହାର ପଟକୁ ନ ହୋଇକି ରହିଥିବ। ତାପରେ ନିୟମ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ
ଏହା ତ ଥିଲା ଠାକୁର ଘରର 10ଟି ନିୟମ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବେ? ଯଦି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବରଗଛ, ଅସ୍ତଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପୂଜା ପାଉଥିବେ, ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନେ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି, ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ି, ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ଆଦର ସତ୍କାର ସମ୍ମାନର ସହ ଜାଗାରେ ସେଇ ଅସ୍ତଗଛ ଏବଂ ବରଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ ମାନେ ରଖିପାରିବେ। ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦେବ ବୃକ୍ଷ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ମୁଁ ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି, କୃପା କରି ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏହା କହି ରଖିଦେବେ। ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସେହିଠାରେ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।